ऐसा हठ प्रादीपिका में लिखा है। तो योग में सफलता के लिए भी मिताहार आवश्यक है, तो मिताहार भी यौगिक आहार की कैटेगरी में ही आ गया। उसमें क्या लिखा है मिताहार के लिए कि सपोज कि हमारे पेट के 4 भाग हैं, उसमें से 2 भाग हमें अन्न के लिए, आहार के लिए रखने हैं, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग खाली रखना है। तो 50% जो है वो हमें हमारा जो हम सभी आहार को, अगर अभी सभी तरह के आहार को अगर हम एक साथ देखें, एक ओवरव्यू करें, तो युक्त आहार में जो चीजें आती हैं हमारे शरीर के लिए जरूरी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डिश में आ जाए और फिर भी एक्स्ट्रा फैट ना हो इसमें, फिर भी कोई एक्स्ट्रा ओवर ईट जैसी चीज ना हो, फिर भी कोई इसमें ऐसा ना हो कि जिसको पचने में 7-8 घंटे लग जाए, फिर भी कुछ ऐसा ना हो जो ज्यादा तीखा गरम खट्टा ना हो, फिर भी कुछ ऐसा ना हो जो पचने में भारी और बासी हो। इसमें त्रिगुणा भी आ गया, युक्ताहार भी आ गया और मिताहार भी आ गया। ये 2 पार्ट है। 50% जो हम भरने वाले हैं डिश, वो ऐसी होनी चाहिए। और 1 भाग पानी के लिए खाली रखना है और 1 भाग बिल्कुल खाली रखना है, एम्प्टी 50%। और फिर उस खाने को भगवान शिव को अर्पण करके खाना है। ऐसा भाव करना है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा भाव करना है कि हम अपने इष्ट को ये खाना दे रहे हैं, जो भगवान को अर्पण करने लायक हो, ऐसा ही खाना हमें खाना है योगी को। इस तरह के भाव से इसे बताया गया है। अब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें कुछ मिक्सी में डालना है, मिक्सर में ग्राइंड करना है। हमारे पास जो जग है मिक्सर का, उसमें हमने वो सारी चीजें भर दी जो हमें ग्राइंड करनी है, ऊपर तक भर दिया, बिल्कुल खाली नहीं है। ढक्कन बहुत स्ट्रगल के साथ हमने बंद किया एकदम। फिर आप मिक्सी चलाएंगे तो क्या वो चलेगी, ठीक से पीसेगा या नहीं पीसेगा? तो उसको भी हमें खाली रखना पड़ता है ना, और उसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। सपोज हम चटनी बना रहे हैं तो वो खाली भी थोड़ा रखना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, तभी उस तरह का वो बन पाएगा जैसा वो चाहिए। तो सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे। और अगर हम चाहे तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने चटनी में डाले, तो उस चटनी को अगर हम कपड़े में डाल के निचोड़ेंगे तो उसका अच्छे से रस भी हम निकाल पाएंगे। उस तरह का हमने पीसा। कैसे? थोड़ा खाली रख के, थोड़ा पानी डाल के। अदरवाइज वो ऐसा पीसता ही नहीं कि जिससे हम रस निकाल सके। वो आधा, कुछ इंग्रेडिएंट्स पूरे ऐसे ही रहेंगे, कुछ आधे ग्राइंड होंगे, कुछ बिल्कुल ग्राइंड हो जाएंगे, कुछ बिल्कुल साबुत रहेंगे। तो उसमें से रस निकलने का सवाल ही नहीं है। जिसमें रस नहीं होता उसका रक्त नहीं बनता, रक्त नहीं बनता उसका मांस मज्जा अस्थि नहीं बनता और शरीर नहीं चलता, तो सप्त धातु में कन्वर्ट होता ही नहीं। तो क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, पूरा वेस्ट। जो आप खाना खाते हो पूरा वेस्ट। अगर पूरा पेट भर लिया तो वेस्ट। तो ये यहाँ पर काम करता है कि हमें भूख कितनी है। अगर हमें हमारा पेट, मिताहार किसे कहेंगे आप? इसका कोई नाप है क्या? यहाँ पे जो नाप दिया है कि 2 भाग आहार, 1 भाग पानी, 1 भाग वायु के लिए खाली। कैसे पता चलेगा कि मेरे पेट का आधा भाग कितनी रोटियों से भरता है? कैसे नाप निकालोगे? जितनी भूख है। आप में से कोई अगर जैन हो तो जैन शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कहता है ना कि आपकी मुट्ठी बनती है उतनी साइज का आपका हृदय है। आपके 2 हाथों को मिक्स करके, जो આપણે ગુજરાતીમાં ખોબું કહીએ જેને, હિન્દીમાં શું કહેવાય ખબર નથી મને, પણ 2 હાથ ભેગા કરીને જૈન મુનિઓ ખબર છે ઓરાવે. પહેલા તો ખોબામાં ઓરાવતા,
હવે વાસણોમાં ઓરાવે છે, હવે ટિફિનમાં ઓરાવે છે, પણ એ એટલા માટે હતું, એ મિતાહારની સંકલ્પના હતી કે જેવડો તમારા હાથની સાઈઝ હોય ને જેવડો તમારો ખોબો બનતો હોય એવડું જ તમારું પેટ હોય. તો એ કલ્પના છે જૈન શાસ્ત્રોની, જૈન દર્શનમાં કદાચ આપેલું. તો એ પ્રમાણે તમારે આહાર લેવો જોઈએ. આ એક સંકલ્પના છે કે તમારો ખોબો એ તમારા પેટનું માપ છે. પણ બીજી રીતે પણ જોઈએ તો તમે જમવા બેસો અને તમને જેટલી ભૂખ હોય, તમને જમતા જમતા એમ લાગે કે 3 રોટલી તો હું આરામથી ખાઈ લઈશ, તો તમારે 1.5 અથવા 2 ખાવાની છે. અને સાથે સાથે આયુર્વેદ પ્રમાણે જોઈએ તો પાણી, એક ચમચી પાણી, એક નાનો ઘૂંટ અથવા એક સીપ કહી શકાય, એટલું સીપ કરીને જો તમે સાથે પાણી પીતા જાઓ તો તમારું પાચન જે છે એકદમ સરસ થાય છે. એક સાથે પાણી પીવાની જમતા જમતા આયુર્વેદમાં મનાઈ છે, પણ સીપ કરીને પાણી પીવાથી પાચન બહુ જ સરસ થાય છે. સેમ એઝ આપણે મિક્સરમાં ચટણી કરીએ. અથવા છાસ દિવસના ભાગે, રાત્રે ગરમ પાણી અથવા એવો ખોરાક કે જે દૂધ સાથે લઈ શકાય, વિરુદ્ધ આહાર ના થાય તો દૂધ સાથે. તો આ યોગિક આહાર થયો. અને એક ભાગ વાયુ માટે, મિક્સરમાં જ્યારે તમે ફેરવો ત્યારે ઉપર જગ્યા જ ન હોય અને વાયુ સાથે રાઉન્ડમાં હવા એમાં ફરે નહીં, તો એ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને પણ ફેરવે નહીં. હવા જ છે જે મિક્સરમાં સાથે ફરે છે અને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને રાઉન્ડમાં ફેરવે છે. સો તમારા શરીરમાં જ્યારે પાચન થતું હોય ત્યારે તમારા પેટનું સંકોચન થતું હોય છે. પેટનું સંકોચન થાય, એ થવાની જગ્યા જ ન હોય, એમાં વાયુ જ ન હોય તો પાચન થવાની શક્યતા નથી રહેતી. એટલે 2 ભાગ આહાર, 1 ભાગ પાણી અને 1 ભાગ વાયુ. અને એ શિવને અર્પણ કરીને ખાવાનું છે. આ મિતાહાર થયો. એમાં પણ પથ્યની સંકલ્પના આપેલી છે હઠ પ્રદીપિકામાં. બીજું છે કેરણ સંહિતા પ્રમાણે મિતાહાર. તો શરીર માટે યોગ્ય હોય એવું ખાવું, મર્યાદિત ખાવું અને ઋતુ પ્રમાણેનું ખાવું. આ 3 સંકલ્પના ત્યાં પણ આપેલી છે કે મિતાહાર એટલે શું. મિતાહાર એટલે યોગ સિદ્ધિ માટે, શરીર માટે યોગ્ય હોય એવું જ ખાવું. અગેન એ જ વસ્તુ, યુક્તાહાર આવી ગયો, યોગ્ય ખાવું એટલે શરીર માટે યોગ્ય હોય, શરીરને જરૂર હોય, બધી જ વસ્તુઓ એમાં આવી જતી હોય પ્લેટમાં, તમારા શરીર મુજબની, પ્રકૃતિ મુજબની, રસ મુજબની, એ યુક્તાહાર. એવું કહે છે હિત ભૂખ, મિત ભૂખ અને મૃત ભૂખ. એટલે કે શરીરનું યોગ્ય, હિત એટલે જે તમારા માટે હિતકારી હોય એ, મિત એટલે મર્યાદિત, મિતાહાર, મિત એટલે મર્યાદિત. મિત શબ્દ જ મર્યાદા બતાવે છે. મિત આહાર એટલે મર્યાદિત આહાર. ઋત ભૂખ એટલે ઋતુ પ્રમાણેનું. ઋતુ પ્રમાણે જો તમે ખાતા હશો અને મર્યાદિત ખાતા હશો અને તમારા રસો, તમારી પ્રકૃતિ, તમારું તમને જોતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ, આ બધી જ વસ્તુઓનું જો તમે ધ્યાન રાખો, હિત ભૂખ, મિત ભૂખ અને ઋત ભૂખ, તો એ યોગિક આહાર થયો. એનાથી શરીરમાં પ્રાણ જે છે, માનસિક શાંતિ મળે અને પ્રાણ જે છે એ એના પર સકારાત્મક અસર થાય છે. તમારા પ્રાણ મજબૂત બને છે અને એટલે તમે યોગ સાધનામાં આગળ વધી શકો. સો મિતાહારથી યોગ સિદ્ધિ થાય છે એવું બંને હઠ પ્રદીપિકા અને કેરણ સંહિતા બંનેમાં કહ્યું છે કે મિતાહારથી યોગ સિદ્ધિ થાય છે. મિતાહાર વગર યોગ સિદ્ધ થતો નથી. એ જ રીતે હઠ રત્નાવલીમાં પણ કહ્યું છે યોગી માટેનો આહાર કેવો હોવો જોઈએ, હળવો, સરળતાથી પચી જાય એવો અને સાત્વિક. આમાં આ 3 વસ્તુ સીધી જ આપેલી છે કે લાઈટ, સુપાચ્ય અને સાત્વિક. કારણ કે યોગમાં હેવી ન ખાઈ શકો તમે, એટલા માટે એક્સેસ ખાવાની પણ મનાઈ છે. એક્સેસ વસ્તુઓ પણ ન ખાવી, એક્સેસ સ્પાઇસી પણ ન ખાવું, એક્સેસ ફૂડ લેવું નહીં, એક્સેસ ગરમ નહીં, એક્સેસ સ્નિગ્ધ નહીં, એક્સેસિટી એક પણ નહીં. બધું જ મોડરેટ હોવું જરૂરી છે.
ટૂંકમાં ત્રણેયની જોઈએ મિતાહારની સંકલ્પના, હઠ પ્રદીપિકા, ગેરણ સંહિતા અને હઠ રત્નાવલી, ત્રણેયની જો મિતાહારની સંકલ્પના લઈએ તો ત્રણેયમાં મોડરેટ ખાવાનું કહ્યું છે અને સાત્વિક સુપાચ્ય અને હળવું લાઈટ ખાવાનું કહ્યું છે. ધીમે ધીમે સ્લોલી ખાવું, વચ્ચે વચ્ચે થોડું થોડું પાણી અથવા લિક્વિડ જે તમે જમો છો એમાં મેચ થતું હોય એવું જ કંઈક, વિરુદ્ધાહાર ના કરે એવું લિક્વિડ, સિઝનલ ખાવું, ઋતુ પ્રમાણેનું ખાવું. બહુ જ ગરમી હોય અને આપણે તીખું તમતમતું ખાઈએ એવું નહીં. શરીરને ગુણથી ઠંડક આપે, ફ્રીજમાંથી લઈને ખાવું નહીં, ગુણથી ઠંડક આપે એવું ખાવું, કે જે વસ્તુઓના ગુણ ઠંડા છે એવું ગ્રીષ્મમાં ખાવું, જે વસ્તુઓના ગુણ ગરમ છે એવું વિન્ટરમાં ખાવું. અને પિત્ત ન વધારે, વાયુ ન વધારે, ખાસ કરીને વાયુ ન વધારે એવું ચોમાસામાં ખાવું. તો આ ઋતુ પ્રમાણે થયું, એ આપણે હજી શીખવાનું બાકી છે. ઋતુ પ્રમાણેનો આહાર, રસ પ્રમાણેનો આહાર. તો એ યુક્તાહાર, મિતાહાર, પથ્ય આહાર, એ સિવાય પથ્યાહારની સંકલ્પનામાં હઠ પ્રદીપિકામાં ઘણી બધા શાકભાજીઓ, તોરઈ છે, મગ છે, એવા શાકભાજીઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે. દૂધ, ગાયનું દૂધ છે, ગાયનું ઘી છે અને જુવાર છે, આવી ઘણી બધી વસ્તુઓના નામ આપેલા છે શાકભાજીના. તો એ બધી જ વસ્તુઓ મિતાહાર અને પથ્ય આહારમાં આવે છે. તમે ગેરણ સંહિતાનો આહારના શ્લોક વાંચશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કેટલી કેટલી વસ્તુઓ એમાં પથ્યમાં આપેલી છે અને બધાના ગુણ ચેક કરશો તમે. દૂધ છે, ઘી છે, સાકર છે, મધ છે, તોરઈ છે, એટલે કે અમુક ભાજી અને આ તુરિયા ગલકા જે આપણે કહીએ એ છે, વેલાના શાકભાજી હોય અમુક, તો અને મગ છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓના ગુણ તમે ચેક કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ બધી જ વસ્તુઓ સાત્વિકમાં આવે છે. મોટા ભાગની વસ્તુઓ, જરૂરી નથી કે દરેક આવે, પણ મોટા ભાગની વસ્તુઓ સાત્વિકમાં આવે છે. અમુક રાજસિકમાં પણ આવતું હોય. એટલે કહેવાનું મતલબ એ છે કે પથ્ય આહારની સંકલ્પનામાં જે પણ આહારનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે એ મોટે ભાગે હળવો જ ખોરાક છે. એના ગુણ કાં તો ન્યુટ્રલ હોય અને કાં પ્રમાણમાં ન ઠંડા ન ગરમ એ પ્રકારના હોય. બહુ જ ઠંડુ પણ ન હોય, બહુ ગરમ પણ ન હોય. અને વેલાના શાકભાજી જનરલી પચવામાં બહુ જ હલકા હોય છે, જે વાયુ નથી કરતા, પિત્ત વધુ પડતું નથી કરતા, પ્રમાણમાં ન્યુટ્રલ હોય એવા વેલાના શાકભાજીનું જ એમાં લિસ્ટ હશે. અમુક ભાજીઓનું લિસ્ટ છે. મેડમ એ બધું લખવાનું ને, ખાલી પત્યાહાર લેના ચાહીએ એવું જ લખવાનું ને? તમે એમાં લખી શકો, એમાં લિસ્ટ તમે ચેક કરજો. હઠ હા પ્રદીપિકા અત્યારે મારી પાસે નથી. હઠ પ્રદીપિકામાં આહારના શ્લોક જે છે ને મિતાહારનો, એ તો છે. હા, એ ચેક એ લખી શકો તમે. બધું છે. તો લાઈને બટાકા ને મગ ને મિતાહારની સંકલ્પનામાં 3 વસ્તુઓ હઠ પ્રદીપિકામાં કીધી છે. સ્નિગ્ધ અને મધુર હોવું જોઈએ ભોજન, સ્વાદિષ્ટ હોવું જોઈએ અને ચતુર્થાંશ જે ભાગ છે એ ખાલી રાખવો અને ઈશ્વરને, શિવને અર્પણ કરવાની ભાવનાથી ભોજન લેવું. આ હઠ પ્રદીપિકાનો નિયમ છે. ગેરણ સંહિતામાં પેટના 2 ભાગ અન્નથી, 1 પાણીથી અને 1 વાયુ માટે ખાલી રાખવું. વધુ પડતો ખાટો ખોરાક કે ગરમ ખોરાક ન કરવો અને પથ્ય અને અપથ્ય શબ્દ ત્યાં છે તો એના અંડરમાં જે કાંઈ પણ છે એ લેવું અને ન લેવું. લઘુ આહાર, હઠ રત્નાવલીમાં શબ્દ શ્રીનિવાસજીએ કહ્યો છે લઘુ આહાર ખાવો, એમાં શબ્દ છે લઘુ આહાર. એટલા માટે કે સાધકને પ્રાણાયામ દરમિયાન અને યોગ દરમિયાન પેટમાં ભારેપણું બિલકુલ ન અનુભવાય, એટલા માટે. લઘુ એટલે ઝડપથી પચી જાય એવું. તો અન્ન છે એ 2 ભાગ શરીરના પોષણ માટે, જળ છે તો 1 ભાગ પાચન ક્રિયા ઝડપી બને એટલા માટે,
વાયુ છે તો પ્રાણના સંચરણ માટે અને ઝડપથી પાચનમાં મદદ કરે એના માટે. તો આ સાયન્ટિફિક છે આખું. એટલે આ હતી યોગિક ડાયટ ની સંકલ્પના અને મિતાહારની સંકલ્પના. એ સિવાય ચેપ્ટરમાં એક વખત જે શ્લોક આપ્યા છે મિતાહારના એ વાંચી લેજો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પથ્ય અપથ્ય આ જે બાકીના જે શબ્દો છે ને કે અલ્પાહાર, યુક્તાહાર, હજી એક છે નિત્યાહાર. નિત્યાહાર એટલે પણ આપણે એને યોગિક ડાયટમાં જ લેવાનો છે નિત્યાહાર. નિત્યાહાર એટલે નિત્ય એક સમયે ભોજન કરવું. નિત્ય ક્યારેક સવારે ને ક્યારેક 8 વાગે ને ક્યારેક 11 વાગે ને ક્યારેક 2 વાગે એવું નહીં. નિત્ય સમયે ભોજન કરવું, યુક્ત ભોજન કરવું, અલ્પ ભોજન કરવું, આ બધી જ વસ્તુઓ બેલેન્સ ડાયટ કરવું. એટલે બાકીના જે શબ્દો છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં છે. અલ્પાહાર, યુક્તાહાર, નિત્યાહાર, નિરાહાર. નિરાહાર પણ એમાં શબ્દ છે. નિરાહાર ક્યારેય ના રહેવું એવું કહે છે ભગવાન, કે આહાર ક્યારેય સ્કીપ ના કરવું, એના કરતા મિતાહારી બનવું. મેડમ તો બધા ઉપવાસ કરે એનું? એ આપણા ધર્મ સાથે જોડાયેલું છે. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે કંઈ ધર્મ ન કરું, પણ આપણે એ સંકલ્પનામાં લેવાનું છે કે યોગ જ્યારે તમે કરો છો, યોગિક ડાયટના સંદર્ભમાં ખાલી પેટ પણ ન રહેવું. જો યોગ કરો છો તો ખાલી પેટ પણ ન રહેવું. હવે જો તમે ધર્મના ને સાથે જોડી અને તમારે કંઈક વ્રત કરવું છે તો જો યોગ કરવા છે તો ખાલી પેટ ના રહેવું. એટલે ઓપ્શન હોય. આપણે ફ્રૂટ પણ ખાઈ શકીએ. એવું તો નથી કે સાવ કંઈ આ જ વસ્તુ ખાવી કે તે જ વસ્તુ ખાવી, કે આપણે એવી વસ્તુઓ પણ ખાઈ શકીએ ને, જેમ કે ફ્રૂટ ખાઈ શકીએ, જેમ કે બીજી કોઈ વસ્તુ એવી હળવી ખાઈ શકીએ, જેમ કે દહીંની અંદર તમે મખાણા નાખીને ખાવ છો તો એ સાત્વિક પણ થયું, પૌષ્ટિક પણ થયું, મિતાહાર પણ થયું અને છતાં પણ ફરાળી પણ થયું. તો એવા ઓપ્શન ગોતીને પછી એ રીતે તમે લઈ શકો. મખાણાની ભેળ છે તો બહુ તીખું તમતમતું અંદર ના નાખી, શાકભાજીના પીસીસ નાખો મખાણામાં, ચટણી નાખો, થોડી ગ્રીન ચટણી હોય, દહીં હોય, એવું બધું નાખીને તમે ખાઈ શકો. તો એ એમ કહે છે કે નિરાહાર ન રહેવું, પણ અલ્પાહાર કરવો અને પથ્ય કરવું અને સાત્વિકતાનો ખ્યાલ રાખવો અને યુક્ત હોવો, આ યોગિક આહાર છે. તો તમારો કન્સેપ્ટ જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ યોગિક આહાર, મિતાહાર, પથ્ય અપથ્ય, યુક્તાહાર, અલ્પાહાર બધું જ આજે આમાં આવી ગયું છે. ઇમ્પોર્ટન્સ પણ સમજાવ્યું કે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે યોગ સાધનામાં, શા માટે આ પ્રકારનો આહાર કરવો જોઈએ. અને ક્લાસિફિકેશન ઓફ યોગિક એકોર્ડિંગ ટુ ટ્રેડિશનલ યોગા ટેક્સ્ટ, એમાં ડાયટ, પથ્ય અપથ્ય, હઠપ્રદીપિકા, ગેરણ સંહિતા, રત્નાવલી એ થઈ ગયું અને ભગવદ્ ગીતા વાળું થઈ ગયું. એટલે આજે કન્સેપ્ટ ઓફ ડાયટ એકોર્ડિંગ ટુ યોગા કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ ગયું. સેક્શન 4 ડાયટ પ્લાનિંગ, કન્સેપ્ટ, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મીલ પ્લાન થઈ ગયું ને. હા, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ મીલ પ્લાન પણ કરાવ્યું. મીલ પ્લાનિંગ ફોર હેલ્ધી લિવિંગ, મીલ પ્લાનિંગ ફોર એડોલસન્ટ મેલ એન્ડ ફિમેલ, ક્યાં સુધી કરાવ્યું આપણે ડાયટ પ્લાનિંગ? મેમ લાસ્ટ કરાયું હતું મીલ પ્લાનિંગ ફોર હેલ્ધી લિવિંગ. હા, હેલ્ધી લિવિંગ સુધી કર્યું ને. મીલ પ્લાનિંગ ફોર એડોલેન્સિસ, મેલ એન્ડ ના ઈ ફિમેલ બાકી છે, હા ત્યાંથી બાકી ઈ છે. બાકી છે. હા પછી છે પ્લાનિંગ ફોર સ્પોર્ટ્સમેન, પ્રેગ્નન્ટ વુમન, આ બધું બાકી છે. ઓકે, નેક્સ્ટમાં હવે આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરશું. અને પછી કન્સેપ્ટ ઓફ ડાયટ એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદામાં પ્રકૃતિ થઈ ગયું છે, વાત, પિત્ત, કફ. ષડરસ વાળું બાકી છે. ટાઈમિંગ મેથડ વાળું બાકી છે. વિરુદ્ધાહાર બાકી છે. દૂધાહાર, ફલાહાર બાકી છે. ઓકે, એટલે આમાં સેક્શન 5 માં એક ટોપિક થઈ ગયો છે પ્રકૃતિ વાળો.
સેક્શન 4 કમ્પ્લીટ થઈ ગયો અને સેક્શન 3 માં એક ટોપિક થઈ ગયો છે. એમાં 2 બાકી છે હવે અને આમાં 3 બાકી છે. ટોટલ 5 ટોપિક બાકી છે હજી. સારું, પૂરું કરીએ આજે અહીંયા. અટેન્ડન્સ લઈ લઉં હો તમારા લોકોની. ચાલો બોલવા માંડો. તમે જેટલા છો ને એટલા મને. Present, madam. હા, 1 present, હા બસ ફટાફટ બોલો. ચાલો 2 present, ma'am. હા બોલો બોલો બોલો. 2 present, ma'am. 3 present.